Hi, hello, welcome to Future Doctor Academy and happy morning all. So, till yesterday we have completed biomolecules topic enzymes, till enzymes, chemical reactions, till we were finished, and today we are going to enter into the topic called nature of enzyme action. Okay, so let's move on to the topic. Each enzyme has a substrate S binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced. So, here we have seen that an active site. So, last in chemical reaction active site we have seen. So, what is an active site? What is an active site? Okay, yes. In enzyme, substrate will binds into the enzyme. So that is an active site. So yes, in that crevices, pocket, socket. So these are all the. So this is an. So enzyme. So here is a crevices. So substrate will bind. So this is called an active site. So it is an highly reactive because it is an enzyme substrate complex. This is called an ES complex. So enzyme substrate complex will be produced in ES. So this complex is being a short lived only for temporary. கொஞ்ச நேரம் மட்டும் தான் இந்த enzyme and substrate will be binding. So கொஞ்ச நேரம் அந்த temporary positionக்கு அப்புறமா அந்த enzyme will be and substrate will be separate. So அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. So this complex is short lived and dissociates into its product. So this enzyme and substrate binds together for a short period of time and then it got separated and it gives what? Product. It gives product. So and the unchanged enzyme with an intermediate formation of an enzyme product complex. The formation of the ES complex is essential for catalysis. Catalysis means what? Breaking down. So breaking down. So catalysis enzyme will be produced in this position, in this context. So enzyme plus enzyme, this is substrate and separate. Enzyme தனியா இருக்கு, substrate தனியா இருக்கு. All together it forms what? இப்போ bind ஆகுது. Bind ஆயிடுச்சா? So enzyme தனியா இருக்கு, first substrate தனியா இருக்கு and then all together it was binding. Enzyme substrate bind ஆயிடுச்சு and then bind ஆனோனே இது என்ன கொடுக்குறாங்க? எதை கொடுக்குறாங்க? enzyme product கொடுக்குறாங்க. enzyme product substrate போயிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க? என்சைம் ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ என்சைம் ப்ராடக்ட் கொடுத்தோடனே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? என்சைம் தனியாக ஸ்ப்ளிட் ஆவாங்க, ப்ராடக்ட் தனியாக ஸ்ப்ளிட் ஆவாங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் ஆகிடும் அண்ட் தென் என்சைம் என்ன பண்ணும்? மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரேட்காக வெயிட் பண்ண போகிறாங்க. என்சைம் மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறாங்க? சப்ஸ்ட்ரேட்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க. மறுபடியும் இந்த என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் இதே தான் வந்து going on throughout வந்து இது வந்து இந்த சைக்கிள் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். This is called an nature of enzyme action. So the catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following steps. So இப்போ நம்ம இந்த 4 steps படிச்சோம். So enzyme and enzyme plus substrate, it gives enzyme substrate and then it gives an product and it will be separating as enzyme and product. So in the 4 step தான் இங்க point wiseல describe பண்ணிருக்காங்க. So we'll study one more time for this point. First, the substrate binds to the active site of the enzyme, fitting it into the active site. So அப்போ இங்க என்ன ஆகுது? First substrate வந்து என்ன பண்றாங்க? யார் கூட active site enzymeல இருக்காங்க? Substrate enzyme கூட act ஆக போறாங்க. Substrate enzyme கூட bind ஆக போறாங்க. இதுதான் active site அப்படி நம்ம சொல்றோம். Next, the binding of the substrate induces the enzymes to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. இப்போ தனித்தனியா இருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க? டைட்டா வந்து substrate enzyme substrate கூட join ஆக போறாங்க. And then third one, the active site of the enzyme now in close proximity of the substrate breaks the chemical bonds of the substrate and the new enzyme product
complex is formed. So enzyme substrate ஒண்ணா சேர்ந்துடுறாங்க. சேர்ந்த உடனே இங்க என்ன நடக்குது? enzyme secrete ஆகுது. So once enzyme secrete ஆன உடனே இங்க என்ன ஆகுது? enzyme break பண்ணிட்டோன்னே, ஏன்னா அங்கே catalytic reactions நடக்குது. ஸோ breaking down நடக்குது. ஸோ breaking down நடந்த உடனே இந்த enzyme என்ன பண்ணுறாங்க? ப்ராடக்டாக மாறுறாங்க. சப்ஸ்ட்ரேட்டாக இல்லாமல் என்சைம் ப்ராடக்டாக மாறுறாங்க. அண்ட் தென் இங்கே பிரேக்கிங் நடக்குது. ஸோ பிரேக்கிங் நடந்த பிறகு அங்கே என்னவோ நடக்கணும்? மேக்கிங்கும் நடக்கணும். அப்போ மேக்கிங் நடக்குது இல்லையா? என்சைம் கூட சப்ஸ்ட்ரேட் ஜாயின் ஆகும். மறுபடியும் இது பிரேக்கிங் நடக்குது. ஸோ பிரேக்கிங் அண்ட் மேக்கிங் ரெண்டுமே இங்கே என்ன பண்ணுது? இந்த நேச்சர் ஆஃப் என்சைமில் கீப் ஆன் கோயிங் ஆன் பிரேக்கிங் அண்ட் மேக்கிங். த என்சைம் ரிலீசஸ் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் and the free enzyme is ready to bind the another molecule of the substrate and runs through the catalytic cycle once again. So product once கொடுத்த உடனே இந்த ப்ராடக்ட் தனியாக செப்பரேட் ஆகிடுறாங்க. என்சைம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க? அன்சேஞ்சாக இருக்காங்க. என்சைம் எப்போவுமே என்னவாக இருக்கும்? சேஞ்ச் ஆகாது. ப்ராடக்ட் சேஞ்ச் ஆகும். ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். பட் என்சைம் சேஞ்ச் ஆகாது. அன்சேஞ்சாக தான் இருக்கும். அன்சேஞ்சாக இருந்தால் தான் அது கூட என்ன பண்ண முடியும்? யார் போய் பைண்ட் ஆக முடியும்? சப்ஸ்ட்ரேட் போய் பைண்ட் ஆக முடியும். இல்லை அப்படின்னா சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்ட் ஆக முடியாது. ப்ராடக்ட் கிட்ட போய் சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்ட் ஆக முடியுமா? முடியாது. என்சைம் அன்சேஞ்சாக இருக்கிறதுனால தான் சப்ஸ்ட்ரேட் போய் சேஞ்ச் ஆகுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த 4 points to remember how the nature enzyme was enzyme will be secreted in the product by the catalytic reaction. So next, factors affecting enzyme activity. So factors affecting enzyme activity na ipo what we are going to study in this topic, factors affecting enzyme activity. enzyme activity enna factors affect பண்ணுது பாதிக்குது. Okay, என்ன மாதிரியான factors பாதிக்கும்? Like temperature. Very good. Okay, pH, optimum temperature. So these are all the things which is affecting through the enzyme activity. So we'll just move on. The activity of an enzyme can be affected by a change or in the condition which can alter the tertiary structure of the protein. So what is the tertiary structure? What is the tertiary structure of the protein? Hollow right-handed. That is a secondary structure. Helix. Thread-like structure is an primary. Secondary is an right-handed helix structure, and then tertiary 3D three-dimensional view. So like three-dimensional view, the tertiary structure. So it will be changing, alteredly it will be changing. So primary structure is an, just a minute. So this is the primary structure, and secondary structure is this is the secondary structure, and what will be the tertiary structure? Woolen like ball, hollow woolen ball. This is an tertiary structure. And what will be the quaternary structure? spheres. So this will be the quaternary structure. So four endings. Okay. So here factors affecting enzyme activity will be in the alter in the structure of protein in the tertiary structure. So these include temperature, pH change in substrate concentration or binding of specific chemicals that regulate its activity. So இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது, இங்கே என்ன change நடக்குது includes
டெம்பரேச்சர், அதோட pH சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கூட நடக்குது. டெர்ஷரி, அதாவது ஹுல் அண்ட் பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பைண்டிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அங்கே சேஞ்ச் ஆக போகுது. ஸோ அப்போது கெமிக்கல் ஸ்பெசிஃபிக் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னால் என்சைம்ஸ் மேபி கிரியேட் ஆகும், அங்கே பைண்டிங் நடக்க போகுது. ஸோ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் எப்படி இருக்கும், மேபி ஹையாக இருக்கலாம் இல்லை லோவாக இருக்கலாம். ஸோ அதை பற்றி எப்படி அதை ரெகுலேட், அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி இருக்கும். ஸோ அப்போ ஹையாக இருந்தால் அதோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும், லோவாக இருந்தால் அதோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும், அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் என்சைம் ஆக்டிவிட்டியில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அண்ட் தென் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ வெதர் அதோட டெம்பரேச்சர் pH லெவல் வந்து வெதர் இட் இஸ் லோ ஆர் ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்சைம்ஸ் ஜென்ரலி ஃபங்க்ஷன் இன் அ நேரோ ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் pH. ஸோ என்சைம்ஸ் ஜென்ரலாக எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதா, சேம் ரேஞ்சில் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்க்குறோம் நியர் ஃபிகர் 9.7. ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் pH அண்ட் திஸ் இஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர். சி ஆப்டிமம் pH ஒரே லெவலில் தான் இருக்குது, அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் ஆப்டிமமாக தான் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே ஆப்டிமமாக இருக்குது, அதாவது நேரோ ரேஞ்சாக தான் இருக்குது அப்படின்றது. ஈச் என்சைம் ஷோஸ் த ஹையஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி அட் அ particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH. This is an optimum. Okay. So அப்போ நம்மளுக்கு optimum pH ல இருக்காங்க. This is an optimum temperature. This is an optimum temperature. So activity declines both below and above the optimum value. So நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம், once temperature ஹையாக இருக்கா லோவாக இருக்கா. ஸோ அப்போ அந்த ஆப்டிமம் தான் டிசைட் பண்ணுது. ஸோ வெதர் இது லோவாக இருக்கணுமா, ஹையாக இருக்கணுமா, அபாவாக இருக்கணுமா, பிலோ இருக்கணுமா, இந்த டெம்பரேச்சரையும் இந்த pH வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது. இஃப் இட் இஸ் லோ அப்படின்னா என்ன ஆக போகுது, லோ டெம்பரேச்சர் ப்ரிசர்வ்ஸ் த என்சைம்ஸ் இன் அ டெம்பரவரி inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity because protons are denatured by heat. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, இஃப் இட் இஸ் லோ டெம்பரேச்சர் லோ pHல இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்சைம்ஸ் வந்து டெம்பரவரியாக என்ன பண்ண போகிறாங்க, இன்ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. டெம்பரவரியாக இன்ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. ஆக்டிவ் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும், ஆனால் டெம்பரவரியாக இன்ஆக்டிவாக, பிகாஸ் அங்கே வந்து ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரோ pHஓ எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப லோவாக இருக்காங்க. இஃப் இட் இஸ் ஹை டெம்பரேச்சராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணும், ஆமாம், தே வில் டிஸ்ட்ராய் themselves. அப்போ ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ தான் இருக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம், பிலோ 40 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கணும்னு பார்த்தோம். அப்போது 40 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா அது ஹை டெம்பரேச்சராக ஆகிடுது. அப்போ அங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் அண்ட் pH அந்த என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ரோட்டீனில் அவங்களே டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா ஹை ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் இருக்குது. அண்ட் தென் இஃப் இட் இஸ் லோ அப்படின்னா it preserves enzymes for a temporary in an inactive state. So this is the picture that is showing. Amma, yes. Then concentration of substrate on enzyme activity. So this is an saturation level. So see, velocity of reaction, this is an saturation, this is an saturation. So here it is an substrate Vmax and here and system. So இப்போ நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 100 என்சைம்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ அங்கே எத்தனை சப்ஸ்ட்ரேட் இருப்பாங்க, 100 சப்ஸ்ட்ரேட் தான் இருப்பாங்க. ஸோ இங்கே 50 என்சைம்ஸ் இருக்காங்கன்னா 50 சப்ஸ்ட்ரேட் 1B will be there. ஸோ இந்த என்சைம்ஸ்க்கு இவ்வளோ சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இருக்குது. ஸோ நம்மக்கிட்ட இப்போ 100 என்சைம்ஸ் இருக்குது, 200 சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. ஸோ எவ்வளோ, நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ அப்போ நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ என்சைம்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ் தான் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ், அதுக்கு மேலே போகாது. ஸோ அதுக்கு இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ நியர்லி இங்கே 50 தான் இருக்குது. ஒரு சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிறோம், டென்டேட்டிவாக நம்ம ஒரு சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கலாம், ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோ ஏதோ நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ எடுக்கும் போது நம்மக்கிட்ட ஒரு 50 என்சைம்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போது 50 என்சைம்ஸ் எப்படி இருக்குது, திஸ் இஸ் அண்ட் permanent number. 50 enzyme அப்படின்றது என்னது, permanent number of our body. More than 50 substrates இருக்காது. அந்த என்சைம் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ சப்ஸ்ட்ரேட் தான் இருக்கும். இப்போ ஆக்டிவ் நம்ம பார்க்குறோம், ஆக்டிவ் சைட்டில் பார்க்குறோம்.
இப்போ என்சைம் கூட சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து பைண்ட் ஆகும்னு நம்ம சொல்லியாச்சு. இப்போ என்சைம் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்கும், அதுக்கு மேலே போகாது. அதுக்கு மேலே சப்ஸ்ட்ரேட் இருந்தாலுமே என்சைம் இல்லை. ஸோ அது வந்து அந்த சேச்சுரேஷன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ இங்கே 50 தான் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 50 என்சைம்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம ஒரு டென்டேட்டிவாக ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். அப்போது 50 இஸ் ஆன் பெர்மனண்ட் சப்ஸ்ட்ரேட், பெர்மனண்ட் நம்பர். இப்போ இந்த 50 என்சைம்ஸ்க்கு என்ன தேவை? 50 என்சைம்ஸ்க்கு என்ன தேவை? ப்ளஸ் 50 சப்ஸ்ட்ரேட் தேவை. இப்போது இந்த 50 சப்ஸ்ட்ரேட் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இங்கே 50 என்சைம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் சப்ஸ்ட்ரேட் இன்னும் அதிகமாக இருக்காங்க. 51 52ன்னு சப்ஸ்ட்ரேட் போயிட்டே இருக்காங்க. என்சைம் நம்மக்கிட்ட இல்லை. என்சைம் இருந்தால் தானே சப்ஸ்ட்ரேட் போய் பைண்ட் ஆவாங்க. என்சைம்ஸ் இல்லாமல் சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு வேலையே இல்லை. ஆனால் என்சைம்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த லெவல் தான், இதுக்கு மேலே போகாது, இதுக்கு மேலே போகாது. இப்படியே தான் இந்த ஆப்டிமமாக இதே சேச்சுரேஷன்லேயே போயிடுவாங்க, மெயின்டைன் ஆகிடும். அதிகமாக இருந்தாலுமே ஏன்னா அங்கே என்சைம் கிடையாது. ஓகேவா? திஸ் இஸ் த திங். ஸோ அப்போது அந்த சேச்சுரேஷன் லெவல்லையே போயிடுவாங்க அவங்க, இதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு. இதுவே இன்னும் ஒரு 100 இருக்குது அப்படின்னா, அப்போது 100 இருக்குன்னா அப்போ இங்கேருந்து அப்படியே இதே சேச்சுரேஷன், அவ்வளோதான். 100 என்சைம் இருக்குன்னா 100 சப்ஸ்ட்ரேட் தான், அதுக்கு மேலே பைண்ட் ஆகிறதுக்கு என்சைம்ஸ் கிடையாது நம்மக்கிட்ட. ஸோ அந்த சேச்சுரேஷன் லெவல்லையே மெயின்டைன் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் ஆன் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, தென் concentration of substrate. So concentration of substrate. With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. அப்போது நம்ம பார்த்துட்டோம், கான்சன்ட்ரேஷனில் சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்காங்க அப்படின்னா, அப்போ என்சைம் இப்போ இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, அப்போது இங்கேருந்து என்சைம் தான் ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் ஆகணும். என்சைம் தானே ரைஸ் ஆகணும் அந்த வெலாசிட்டிக்கு. சப்ஸ்ட்ரேட் ரைஸ் ஆகுமா? enzyme தான் raise ஆகும். Then the reaction ultimately reaches the maximum velocity, that is Vmax. இது Vmax. So இப்போ இந்த Vmaxல concentration velocity raise ஆகுறாங்க, which is not exceed by the further rise in concentration of the substrate. Substrate அங்கே இல்லை, மெயின்டைன் ஆகும். சேச்சுரேஷனாக மெயின்டைன் ஆகும், இதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகாது. This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate. அப்போ என்ன ஆகுதுங்க, என்சைம்ஸ் இருக்குது, என்சைம்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்குது. 50 என்சைம்ஸ் தான், சப்ஸ்ட்ரேட்டை விட என்சைம்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. அதனால் அந்த ஆப்டிமம் இது வேல்யூ தான், அந்த சேச்சுரேஷனில் தான் மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And after saturation of these molecules, there are no free enzymes molecules to bind to the additional substrate molecules. No, so நம்ம லாஸ்ட் ஃபிகர் 9.7ல பார்த்த மாதிரியே இந்த என்சைம்ஸ்க்கு இவ்வளோ சப்ஸ்ட்ரேட் தான் இருக்குது. ஸோ என்சைம்ஸ் இல்லாமல் சப்ஸ்ட்ரேட் அதிகமாக இருந்தாலும் சப்ஸ்ட்ரேட்க்கு என்ன இல்லை, ஒர்க் கிடையாது. ஸோ அதனால் அது அந்த சேச்சுரேஷன் லெவல்லையே மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that binds to the enzyme. When the binding of the chemical shuts off enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called the inhibitor. So இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, inactive enzyme இருக்குது. enzyme வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு என்னவா இருக்காங்க, inactive ஃபார்மில் இருக்காங்க. ஸோ எப்போ inactive ஃபார்மில் இருப்பாங்க, பைண்ட் ஆகும் போது, சம் கெமிக்கல்ஸ் பைண்ட் ஆகும் போது, அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, ஷட் ஆஃப் என்சைம்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா, அப்போ டெம்பரவரியாக கொஞ்சம் நேரத்துக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க, இன்ஆக்டிவாக இருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸோட நேம் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, இன்ஹிபிஷன். அப்போ அங்கே ஒரு என்சைம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வருது, அதுதான் இன்ஹிபிட்டார். இன்ஹிபிட்டார் பண்ணுறதுனால தான் இங்கே இன்ஹிபிஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme. So inhibitor closer resembles ஆகணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம, ஸோ இப்போ என்சைம் கூட சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து பில்ட் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு தேவையான ப்ராசஸ் இன்ஹிபிட்டார், கரெக்டாக? அப்போ அதுக்கு தேவையானது என்னது, இன்ஹிபிட்டார் தேவைப்படுறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ இன்ஹிபிட்டார் இருக்காங்க அப்படின்னா, அப்போ என்சைம்ஸ் கூட இன்ஹிபிட்டார்னு ஒரு என்சைம்ஸ் வரணும், இன்ஹிபிட் பண்ணணும், இன்ஹிபிஷன் பண்ணணும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் இன்ஹிபிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல க்ளோஸாக என்ன இன்னொரு வாட்டி இன்னொன்று என்ன பண்ணுறாங்க, இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் என்சைம்க்கும்
காம்படேட்டிவாக இருக்கும். அப்போ சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா இருந்துச்சுன்னா அது காம்படேட்டிவ் இன்ஹிபிட்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். டியூ டு இட்ஸ் க்ளோஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் சிமிலாரிட்டி வித் த சப்ஸ்ட்ரேட், த இன்ஹிபிட்டார் completes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind and as a result, the enzyme action declines. Example, inhibition of succinic dehydrogenase by malonate, which closely resembles the substrate succinate in structure. Such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogens. So, இப்போ இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா work ஆகல. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்காங்க, என்சைம்ஸ் இன்ஹிபிட்டார் அப்படின்னு இருக்காங்க. என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் கூட எது போய் என்சைம் கூட என்ன போய் பைண்ட் ஆகணும்? என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் கூட போயிட்டு என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் கிட்ட போய் பைண்ட் ஆனால் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? வாட் வில் கெட்? ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். இதுவே சப்ஸ்ட்ரேட் ஃபஸ்ட்டு இன்ஹிபிட்டார் கூட பைண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே என்ன கிடைக்கும்? எதுவுமே கிடைக்காது, ப்ராடக்ட் கிடைக்காது. எழுத மாட்டேங்க. ஆமாம், ப்ரொசீட் ஆகாது. இதுவே என்சைம் கூட இன்ஹிபிட்டார் ஜாயின் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே எதுவுமே கிடைக்காது, ப்ராடக்ட் கிடைக்காது நம்மளுக்கு. என்சைம் கூட யார் தான் பைண்ட் ஆகணும்? ஒன்லி சப்ஸ்ட்ரேட் ஹாவ் டு பைண்ட். அப்போது சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்ட் ஆனால் தான் வில் கெட் என்ன? ப்ராடக்ட். இஃப் இட் பைண்ட்ஸ் வித் இன்ஹிபிட்டார் வி won't get anything. ஸோ இந்த பாயிண்ட் அதுதான் சொல்லுது, ரிசம்பிள்ஸ் பண்ணணும். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு தான் இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் சூசனிக் டீஹைட்ரோஜனேஸ் பை மேலனேட். இது வந்து க்ளோஸாக சப்ஸ்ட்ரேட் சூசனிக் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணுது. இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் இதுதான் வந்து காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டார். இந்த சூசனிக் டீஹைட்ரோஜனேஸ் பை மேலேட். சூசனிக் டீஹைட்ரோஜனேஸ் அப்படின்றது என்சைம், மேலேட் அப்படின்றது இன்ஹிபிட்டார். இப்போ இந்த சூசனிக் டீஹைட்ரோஜனேஸ் கூட மேலேட் ஒன்றா ரிசம்பிள் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே என்ன கிடைக்காது? ப்ராடக்ட் கிடைக்காது. ஏன்னா அது ஒரு இன்ஹிபிட்டார். இதுவே என்சைம் கூட சப்ஸ்ட்ரேட் சேர்ந்தால் அங்கே ப்ராடக்ட் அப்படின்ற ஒன்று கிடைக்கும். சூசனேட் அப்படின்றது ஸோ அது வந்து சப்ஸ்ட்ரேட். அப்போது இந்த சூசனிக் டீஹைட்ரோஜனேஸ் கூட சூசனேட் சேர்ந்தால் தான் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். சூசனிக் டீஹைட்ரோஜனேஸ் கூட மேலேட் சேர்ந்தால் ப்ராடக்ட் கிடைக்காது. ஓகேவா? அப்போ பாக்டீரியல் பேத்தோஜன்ஸ் இருக்குது. அப்போது தே கோ இன்சைட் இன் த பாடி அண்ட் காஸ் சம் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ அப்போது அதுதான் வந்து காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டார். இப்போ பாக்டீரியல் பேத்தோஜன்ஸ் அப்படின்னா அப்போது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஏதோ நம்ம பாடி உள்ளே போயிடுச்சு, தே வில் காஸ் சம் இன்ஃபெக்ஷன். அது நம்ம என்சைம் செக்ரேட் பண்ணி ஃபைட் பண்ணுறாங்க, கரெக்டாக கிடைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ப்ராடக்ட் கிடச்சிரும். இன்கேஸ் அவங்க ப்ராடக்டாக இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா எதுவுமே கிடைக்காது. இது பாடி பேத்தஜெனிக் பாக்டீரியல் பேத்தஜன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் நாமென்க்ளேச்சர் ஆஃப் என்சைம்ஸ். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் நாமென்க்ளேச்சர் ஆஃப் என்சைம்ஸ்னா என்ன வருது? வாட் இஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் நாமென்க்ளேச்சர் ஆஃப் என்சைம்ஸ்? Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reactions they catalyzed. Enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 13 subclasses and named accordingly by a 4-digit number. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்கணும்? இந்த என்சைம் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ என்சைம்ஸ்க்கு கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது thousands ஆஃப் என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. thousands ஆஃப் என்சைம்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் ஐசோலேட் பண்ணி அது என்ன பண்ணுறாங்க? ஸ்டடியும் பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்டாக ஐசோலேட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஸ்டடியும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இட் ஹாஸ் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ். அப்போ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருந்தால் கம்பல்சரி அங்கே என்னவோ நடக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். அப்போ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னும் போது அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது? மேக்கிங் அண்ட் பிரேக்கிங் எல்லாமே நடக்குதா? மேக்கிங் அண்ட் பிரேக்கிங் எல்லாமே நடக்கும் தானே? ஸோ அங்கே மேக்கிங் பிரேக்கிங் எல்லாமே நடந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? மேக்கிங் பிரேக்கிங் நடந்து ஹைட்ரோலைசிங் நடக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷனில் நம்மளுக்கு பிரேக்கிங் நடக்கும் அண்ட் தென் வாட் வில் கெட்? மேக்கிங் அண்ட் ஹைட்ரோலைசிங்.
ஸோ இதுதான் வந்து catalytic enzyme அப்படின்னு சொல்கிறோம். And then enzymes are divided into 6 classes. So what are the 6 classes with 4 to 13 subclasses? இந்த 6 classes இருந்தாலும் subclasses எத்தனை இருக்குது? இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட், தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட். ஆனால் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே subclasses இருக்குது. செக்ஷன் A, B, C அந்த மாதிரி enzymes are divided into 6 classes. In this 6 classes, they are having a subclasses called 4 to 13 subclasses. So, and name accordingly by a 4-digit number. So, 4-digit numberல அதை present பண்ணுறாங்க. So, என்ன first oxidoreductase or dehydrogenase. Oxidoreductase and dehydrogenase na என்ன? இது ஒரு enzymes. So, ASல முடியிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தோம்? Enzymes. So, enzymes which catalyze oxidoreduction between two substrate. அப்போ ரெண்டு சப்ஸ்ட்ரேட்க்கு நடுவில் என்ன நடக்குதாங்க? oxidoreduction. ஆக்சிஜன் ஆக்சிடைஸ்ட் என்ன பண்ணுது? ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன என்சைம்ஸ் யூஸ் ஆகுது? ஆக்சிடோரெடக்ஸ் ஆர் டீஹைட்ரோஜினேஸ் என்சைம் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ இங்கே எஸ் ரெண்டு எஸ்க்கு நடுவில், ரெண்டு சப்ஸ்ட்ரேட்க்கு நடுவில். அப்போ இங்கே எஸ் ரெடியூஸ்ட் அப்படின்னா அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது? இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ஹைட்ரஜன் இது வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ இங்கே ரிலீஸ் ஆகுது, ரெடியூஸ் அப்படின்னும் போது ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ அங்கே என்ன நடக்கும்? இன்னொரு அடுத்தது நம்ம ப்ராடக்ட் கொடுக்கும் போது இந்த இடத்துல எஸ் ரெடியூஸ்ட் ஆகுதுன்னா ப்ராடக்டாக என்ன கிடைக்கும்? எக்ஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும், ஒரு ஃபார்ம் ஆகுது, நியூவாக வந்து ஒன்று மேக் ஆகுது. அதே மாதிரி இங்கே ஆக்சிடைசன் நடக்குது அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணிக்கும்? அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ரிடக்ஷன் ஆகணும்னா ஹைட்ரஜனை ரெடியூஸ் பண்ணும், ரிமூவ் பண்ணிடும். அப்போ இங்கே அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுது? அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுனால இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? ரெடியூஸ்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது பாருங்கள். எஸ் ரெடியூஸ்ட் ஆகிற இடத்துல இந்த ஹைட்ரஜன் ரிலீஸ் ஆகுது. அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது? சப்ஸ்ட்ரேட் ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகிடுது. அதே மாதிரி இங்கே எஸ் சப்ஸ்ட்ரேட் எஸ் நாட் ஆக்சிடைஸ் கிட்ட ஹைட்ரஜன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுனால இங்கே சப்ஸ்ட்ரேட் ரெடியூஸ்ட் ஆகுது. புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் இது ஒரு என்சைம். இது என்ன பண்ணுது? என்சைம்ஸ் கேட்டலைசிங் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அ குரூப். டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் அப்படின்னா என்ன வருது? ஏதோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண போகுது, ஏதோ ஒரு என்சைம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க? ஜி அதர் தென் ஹைட்ரஜன் பிட்வீன் அ பேர் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் எஸ் அண்ட் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இங்கே S minus G plus substrate. இப்போது S minus G அப்படின்றது என்னது? குரூப். இது ஒரு G குரூப். ஓகேவா? இது ஒரு குரூப். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த குரூப் என்ன பண்ண போகிறாங்க? இந்த G குரூப் என்ன பண்ண போகிறாங்க? அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகிறாங்க. எஸ் சப்ஸ்ட்ரேட் ப்ளஸும் வந்துட்டாங்க. இந்த G குரூப் மட்டும் என்ன பண்ண போகிறாங்க? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகிறாங்க. This G was transferred to S0 phase. ஸோ இந்த S1 ஃபேஸில் வந்து போயிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். அதுக்கு யூஸ் ஆகிற என்சைம் பேர் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோலேசஸ் அப்படின்னா அது என்ன பார்க்கலாம்? என்சைம்ஸ் கேட்டலைசிங் ஹைட்ரோலைசஸ் ஆஃப் ஈத்தர் பெப்டைட் கிளைகோசைடிக் carbon-aldehyde or PN bond. PN bond means what? PN bond என்ன? இப்போ இது CC னா carbon bond நம்ம பார்த்துட்டோம். PN bond னா carbon-aldehyde பார்த்துட்டோம். or PN bond. What stands for PN? ஸோ அப்போது ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணுது. அப்போ அங்கே ஹைட்ரோலைஸ்னால் அப்போ அங்கே என்ன ரிமூவ் ஆகுது? என்ன என்சைம் வருது? வாட்டர், ஹைட்ரோ. அப்போ அங்கே தானே, அதனால தானே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரைபோ சுகரில் நம்ம பார்த்தோம் பாஸ்போ டை ஈஸ்டர் பாண்ட் பார்த்துமா? ஸோ அப்போ புரியல. பாஸ்பேட் நைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ். ஸோ பாஸ்பேட் நைட்ரஜன் பாண்ட் அதுதான் PN பாண்ட்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வாட்டர் ரிமூவ் போகுது அப்படின்னா பாஸ்போ டை ஈஸ்டர் பாண்ட். ஸோ அதுதான் வந்து ஹைட்ரோலைசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் லையேசஸ். ஸோ லையேசஸ்னால் என்ன? என்சைம்ஸ் தட் கேட்டலைசஸ் ரிமூவல் ஆஃப் குரூப் ஃப்ரம் சப்ஸ்ட்ரேட் பை மெக்கானிசம் அதர் தென் ஹைட்ரோலேஸ்
leaving double bonds. அப்போ other than hydrolase என்னது addition of O2 sorry H2O addition of water வந்து சேர்க்குறாங்க. அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது கார்பன் கார்பன் இதை XYன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்று சேரும் போது இப்போது லையேசஸ் ஒரு கேட்டலைஸ் ரிமூவ் ஆகும். இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது ஒரு கேட்டலைஸ் ரிமூவ் ஆகுது. ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து கார்பன் பாண்ட் மட்டும் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் தென் ஐசோமெரேஸ். ஐசோமெரேஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் என்சைம்ஸ் கேட்டலைசிங் interconversion of optical geometric or positional isomers. அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா. ஐசோமெரேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க எல்லா என்சைமும் கேட்டலைஸ்ட் ஆகுது. அப்போது எல்லாமே என்ன ஆகுது சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் இதுதான். அப்போது சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலாக்கு எக்ஸாம்பிள் மோனோமர். குளுக்கோஸ் என்னவா ஆகுது ஃப்ரக்டோஸாக மாறிடும். ஆமாம் தானே. அப்போது இது சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா தான் குளுக்கோஸ். அப்போது ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் லிகேசஸ். Enzymes catalyzing the linking together of two compounds. Example, enzymes which catalyze joining of carbon CO, CS, CN and PO etc. bonds. So CO in a bond carbon oxygen, CS carbon sulfate, carbon PO phosphate oxygen bond. ஸோ இந்த என்சைம்ஸ்லாம் வந்து கேட்டலைஸ் ஆகுது லிங்க் ஆகுது ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் ஆகுறது தான் வந்து லிகேசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம ஒரு 6 ஆமாம் லிங்கை பிரேக் பண்ணுறது அப்படி இல்லை டுகெதர் ஒன்றா சேருது. இப்போது இங்கே கேட்டலைசிங் அப்படின்னும் போது கேட்டலைசிங் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்சைம். கேட்டலைட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ரெண்டு என்சைமும் டுகெதர் ஃபார்ம் ஆகும் போது. ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு என்சைம்ஸ் கேட்டலைஸ் ஜாயின் ஆகும். ஜாயின் ஆகுறது தான் வந்து கார்பன் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அண்ட் தென் இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் ஆக்சிடோ ரிடக்டேஸ் ஆர் டீஹைட்ரோஜனேஸ் என்சைம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோலேசஸ், லையேசஸ், ஐசோமெரேசஸ், லிகேசஸ். And then last cofactors. So enzymes are composed of one or several polypeptide chain. So we have already know that ஒரு proteins இருக்கு அப்படின்னா அது polypeptide chainனால நிறைய many polypeptide chain will be there in the protein. So however there are a number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound on the enzyme to make the enzyme catalytically active. In these instances, the protein proportion of the enzyme is called the apoenzyme. Three kinds of cofactors may be identified, that is prosthetic group, coenzyme and metal ions. So, இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். So, proteins வந்து எதால மேட் ஆயிருக்கு several polypeptide chainனால மேட் ஆயிருக்கு. So, இப்போ இது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க protein part ஒன்று protein part and non-protein part அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் பார்ட்டை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்சைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ப்ரோட்டீன் பார்ட்டை என்ன சொல்கிறோம் அப்போ என்சைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நான் ப்ரோட்டீன் பார்ட்டை கோஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே. இப்போ இந்த கோஃபேக்டர் தான் என்னவா ஸ்ப்ளிட் ஆகுறாங்க 3 குரூப்பாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுறாங்க. ஒன்று வந்து prosthetic group, coenzymes and then metal ions. So in the first para oda continuation. Okay. இப்போ prosthetic group na enna, coenzyme na enna, metal ions na enna அப்படினு பார்க்க போறோம். So prosthetic groups are organic compounds and are distinguished from other cofactors in that they are tightly bound to the upper enzyme.
For example, in peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Heme is the prosthetic group and it is a part of the active site of the enzyme. So, இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க prosthetic group அப்படினாவே அது வந்து ஒரு organic compound. So, இந்த organic compound யாரு கூட போய் டைட்டா அட்டாச் ஆயிருக்காங்க பவுண்ட் ஆயிருக்காங்க அப்போ என்சைம் கூட போய் டைட்டா பவுண்ட் ஆயிருக்காங்க. அப்போ என்சைம் கூட என்ன பண்றாங்க prosthetic group டைட்டா போய் பவுண்ட் ஆயிருக்காங்க. அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து peroxidase and catalase. ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகுது கேட்டலேஸ் இருக்கிறதுனால இப்போ இங்கே பிரேக்கிங் நடக்குது. அது கேட்டலைசர்ஸ்னா என்சைம் கேட்டலேஸ் அப்படின்னா இங்கே பிரேக்கிங் டவுன். இதை புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோமா லிகேசஸில் அப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க என்ன கேட்டிருந்தீங்க அங்கே பிரேக்கிங் நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டீங்க. ஸோ அங்கே கேட்டலைஸ் ஆகிடுது. அங்கே கேட்டலைஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ அங்கே வந்து என்சைம் செக்ரேட் ஆகுறாங்க. என்சைம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க சிந்தசிஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே கேட்டலைஸ் நடக்குது. பெரியாக்சிடேஸ் கூட இங்கே கேட்டலைஸ் நடக்கிறதுனால கேட்டலைஸ்னால் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க என்சைம் இல்லை பிரேக்கிங் டவுன் நடக்குது. ஸோ அப்போ பிரேக்கிங் டவுன் நடக்கிறதுனால இங்கே ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வாட்டர்லேருந்து ஆக்சிஜன். அப்போ இங்கே ஹீம் அப்படின்றது என்னது ஆக்டிவ் சைட். என்சைமோட ஆக்டிவ் சைட்டை தான் ஹீம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆக்டிவ் சைட்டை ஹீம். ஸோ இப்போ இந்த ஹீம் தான் என்னது prosthetic group and it is a part of an active site of an enzyme. அப்போ ஹீம்ன்றது என்னது active site of the enzyme. இது வந்து prosthetic group அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். and then coenzymes are also organic compounds. so prosthetic group organic compounds தான் compounds, coenzyme organic compounds. But their associated with the apoenzyme is only transition. அப்போ prosthetic group வந்து apoenzyme கூட டைட்டாக பவுண்ட் ஆயிருக்கும்னு பார்த்துட்டோம். coenzyme apoenzyme கூட பவுண்ட் ஆயிருக்கும் but for an transition period. transition periodனா டெம்பரவரி பீரியட். டெம்பரவரியாக கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் இந்த coenzyme என்ன பண்ணியிருப்பாங்க apoenzyme கூட போய் பைண்ட் ஆவாங்க. யூஸ்வலி அக்கரிங் டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் கேட்டலைசர்ஸ். அப்போ அங்கே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பைண்ட் ஆகும். அந்த கோர்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா furthermore coenzymes serve as cofactors in a number of different enzyme catalyzed reaction. The essential chemical compounds of many coenzymes are vitamins. For example, coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide and NADP contain the vitamin niacin. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது coenzyme prosthetic groupனா போய் டைட்டாக பவுண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ என்சைம் கூட. பட் இந்த coenzymeல ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் இதுவும் போய் பவுண்ட் ஆகுது. ஆனால் ஃபார் அண்ட் ஷார்ட் பீரியட் டெம்பரவரி பீரியடில் போய் பவுண்ட் ஆகிறாங்க. ஸோ அப்போ இதுக்கு நிறைய கேட்டலைஸ் தேவைப்படுறாங்க, நிறைய என்சைம்ஸ் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ அப்போ இவங்க கோஎன்சைம் கூட என்சைம்ஸ் தேவைப்படுறதுனால இவங்க எது கூட இருக்காங்க கோஃபேக்டர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா கோஃபேக்டர்ஸோட சப்ஸ்டியூட் தானே இவங்க 3 பேர். ஸோ அது கோஃபேக்டர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க நிறைய என்சைம்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து விட்டமின்ஸ். ஸோ கோஎன்சைமோட நிக்கோட்டினமைட் அதாவது NAD அண்ட் NADP. ஸோ இவங்க 2 பேருமே விட்டமின் கண்டெயின் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன விட்டமின் கண்டெயின் பண்ணியிருக்காங்க நியாசின் அப்படின்ற ஒரு விட்டமின். ஸோ இந்த ஹீம் கொஷினும் இந்த நியாசினும் உங்களுக்கு உங்களோட நீட்டில் கேட்குற கொஷின்ஸ். ஓகேவா vitamin and heme. Then a number of enzymes required metal ions for their activity which forms coordination bonds with each chains at the active site and at the same time form one or more coordination bond with the substrate. Example, zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase. So இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபார்ம் மெட்டல் அயான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க என்சைம் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து பைண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த மெட்டல் அயானுக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணி பைண்ட் பண்ணுறாங்க என்சைம் அண்ட் சப்ஸ்ட்ரேட் இவங்க 2 பேருமே ஃபார்ம் பண்ணி பைண்ட் பண்ணுறாங்க த்ரூ அ செயின். இது வந்து ஆக்டிவ் சைட்டில் நடக்குது, சேம் டைமில் நடக்குது. சப்ஸ்ட்ரேட்டோ என்சைமோ ஒன்றா போய் ஃபார்ம் ஆகுறாங்க, அதுதான் மெட்டல் அயான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்க், பிகாஸ் சிங்க் வந்து ஒரு கோஃபேக்டர்ஸ் ஓட எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதுக்கு என்ன என்சைம் தேவைப்படுது அப்படின்னா என்ன என்சைம் தேவைப்படுது கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் அப்படின்ற என்சைம் தேவைப்படுது. ஸோ கேட்டலைட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இஸ் லாஸ்ட் வென் த கோஃபேக்டர் இஸ் ரிமூவ்டு. இப்போ கோஃபேக்டர் இல்லை அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்காது என்சைம்ஸ் வந்து
என்சைம்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அங்கே இருக்காது, கேட்டலைஸ் ஆக்டிவிட்டியே அங்கே இருக்காது, லாஸ்ட் ஆகிடும். ஏன்னா அங்கே கோஃபேக்டர் இல்லை அப்படின்னா. From the enzyme which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. So coenzyme தான் என்ன பண்ணுது, என்சைம்க்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுது. இப்போ கோஎன்சைம் இல்லை அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்காது, it loses their enzymatic activity. ஸோ அங்கே நம்மளுக்கு என்ன தேவை, கோஎன்சைம்ஸ் தேவை, கோஃபேக்டர் தேவை. கோஃபேக்டர் இருந்தால் தான் அங்கே என்சைம் செக்ரேட் ஆகும். So till now we have finished biomolecules. So tomorrow we have we will going to enter into the